Good morning, student. Welcome to e-learning and cable networking programs of Lokmanya Tilak Mahavidyalaya Bani. Today we are going to learn prose section, and the name of the lesson is Big Data, Big Insight. Big data, big insight. So this lesson has no writers. This lesson has no writer because this lesson is nothing but the general information which is taken from information technology. हा जो तुमचा लेसन आहे तो लेसन कुठून घेतलेला आहे तर जनरल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मधून हा लेसन घेतलेला आहे. त्यामधल्या काही बाबी आम्ही घेतलेल्या आहे आणि म्हणून या लेसनला लेखक नाही आहे, रायटर नाही. सो धिस लेसन इज नथिंग बट जनरल इन्फॉर्मेशन विच इज टेकन फ्रॉम information technology. Then today we will discuss about the title of the lesson, Big Data and Big Insight. So first you understand what is data. What is data? Data means an information which is in your mobile. Data means an information which is in your mobile. So having video, max player, pictures, contact number in your device, using any app, all these are data. Using any app, all these are data. Then what is insight? First of all, you understand what is insight. Insight means deep knowledge. Deep knowledge, understanding are some things. Insight means deep knowledge, understanding and something. That is insight. तर डाटा म्हणजे काय की तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये जे ॲप आहे, मग ते व्हिडिओ असो, मॅक्स प्लेअर असो, पिक्चर्स असो, तर त्यामधून जो डेटा कलेक्ट केला जातो, स्टोअर केला जातो, त्याला म्हणतात डेटा. तुम्हाला डेटा मध्ये केबी माहित आहे, म्हणजे किलोबाइट्स. एमबी माहित आहे जे मेगाबाइट्स. त्यानंतर तुम्हाला जीबी माहित आहे, गिगाबाइट्स. आणि चौथं तुम्हाला माहित नसेल ते आहे टीबी म्हणजे टेराबाइट. तर इथपर्यंतचा जो डेटा आहे तो आपल्या मोबाईलमध्ये ठीक आहे, परंतु जो या जगामधील लोकांचा जो डेटा स्टोअर केला जातो तो वेगळ्या डेटामध्ये त्याला म्हणजे स्टोअर केलं जातं. ते आपण पुढच्या भागामध्ये पाहूच. तर आता आपण बघितलेलं आहे व्हॉट इज डेटा अँड व्हॉट इज इनसाइट. नाऊ वी आर गोइंग टू सी
what is big data? What is big data? So what is big data? You need to understand first. There is a revolution in the lifestyle of people. There is a revolution in the lifestyle of peoples. Nowadays, nowadays we are using WhatsApp, YouTube, Facebook, then other apps. When you visit any website, or online purchase, whatever activity you do online, is recorded and analyzed. तर तुमच्याकडे व्हॉट्सअपही आहे, फेसबुकही आहे. तुम्ही ऑनलाईन परचेस सुद्धा करता. एखाद्या वेबसाईटवर जाता माहिती गोळा करायची असेल तर these are your activities. So whatever activities you do online is recorded, monitored and analyzed. हा जो तुमचा डेटा आहे तो स्टोअर केला जातो. तर एकाचाच नाही, तर या जगामध्ये जेवढे काही मोबाईल्स आहे, जेवढे काही साधनं आहे, त्या सर्वांचा डाटा तिथे स्टोअर केला जातो आणि त्याला मॉनिटर करतात आणि ॲनलाइज करतात. सो इट इज नॉट इझी फॉर ह्युमन बीइंग टू ॲनलाइज दिस डाटा or monitor this data. But information technology make it possible. So whatever activity you do online is recorded, monitored and analyzed. So a huge amount of data is collected, that is called big data. ही जी सर्व माहिती आहे ही गोळा केली जातात आणि गोळा केल्यानंतर त्याला स्टोअर करतात आणि नंतर त्याचं ॲनलाइज करतात, मॉनिटर करतात. तुम्हाला त्याची कल्पनाही नसते. ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही मोबाईलवर करता, ऑनलाईन करता, जे मोबाईलवर तुम्ही ॲप बघता, जे काही करता, व्हॉटएव्हर ॲक्टिव्हिटीज यू डू, कोणतीही ॲक्टिव्हिटीज असो, ते तुमची रेकॉर्ड केली जातं, रेकॉर्डेड, देन मॉनिटर्ड अँड ॲनलाइज. म्हणून कोणतीही गोष्ट हे गुप्तपणे राहत नाही. तुम्हाला वाटत असेल की ते गुप्त असतात, पण नाही, ते स्टोअर केली जातात. आणि म्हणून याला म्हणतात बिग डाटा. सो दिस इज बिग डाटा. देन वी आर गोइंग टू सी the introduction of the lesson. Then we are going to see the introduction of the lesson. So big data, big insight. Big data, big insight is an informative chapters about the newest wave of technological advance in the world.
Big Data, Big Insight is an informative chapter about the newest wave of technological advance in the world. आधीच तुम्हाला सांगितलं की हा जो लेसन आहे तो कुठून घेतलेला आहे, तर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मधून घेतलेला आहे. त्यामधले काही काही पार्ट्स गोळा केले आणि ते या लेसन मध्ये टाकलेले आहे. इन ॲडव्हान्स 20th century. Big data refer to petabytes. Units. What is petabytes? Petabyte means units of information equal to 1000 million. आपण मोबाईल मध्ये पाहला जो डाटा आहे तो MB, KB, GB इथपर्यंत आपण पाहिलेला आहे. पण पेटाबाइट्स हे नाव आपण पहिल्यांदा ऐकतो आहे की ज्यामध्ये या सर्व इन्फॉर्मेशन तुम्ही जे काही करता त्या सर्व इन्फॉर्मेशन यामध्ये येतात. पेटाबाइट्स, units of information equal to 1000 million, that is petabytes. And then exabytes. Exabyte means unit of information equal to 1 quintillion. Exabyte means unit of information equal to 1 quintillion. So the big data refer to petabytes and exabytes of data that consist of multitude of records of information about people from their online and offline activities. So first I tell you, whatever activities you do, so all things will record it, monitors and analyze. So don't forget this thing. There is no anything secret. Whatever you do is recorded, analyzed and monitored. जे काही तुम्ही करता ते सर्व काय होता आहे, स्टोअर होता आहे. जे काही तुम्ही करता ते काय होता आहे, स्टोअर होता आहे. आणि म्हणून कुठेही गुप्तता नाही. So this information is sourced from web, mobile phone, device, customer service centers and so on. So these are the sources of data. These are the sources of data. This information is sourced from web, mobile phone, devices, customer service centers and so on. इथून सर्व तुमचा डेटा कलेक्ट केला जातो. आणि म्हणूनच बघा की तुमचा भाऊ किंवा बहीण जर मॅट्रिक मध्ये असेल, SSC ची परीक्षा दिली असेल, तर तुम्हाला लगेच त्या कोचिंग क्लासेसचा फोन यायला सुरुवात होतात. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की त्यांच्याकडे नंबर गेला कसा. पण मित्रो, ते क्लासेस वाले काय करतात, तुमच्या शाळेमध्ये जाऊन तुमचा नंबर ते कलेक्ट करतात आणि नंतर परीक्षा झाल्यावर तुम्हाला ते कॉल करतात. म्हणजे तुमचं जे रेकॉर्ड आहे ते रेकॉर्ड गुप्त नाही आहे, स्टोअर केले जातात. त्याला ऑनलाईन वर तुम्ही एखादी वस्तू बोलवा किंवा एखादी बघा, तुम्हाला गाडी घ्यायची आहे, त्या गाडीचे जे प्रकार आहे किंवा कसल्या प्रकारची आपल्याला गाडी पाहिजे आहे, कोणती आहे, हे जर तुम्ही मोबाईलवर सर्च केलं तर काय होतात, तुम्ही ज्या ठिकाणी सर्च केलं त्या ठिकाणाहून सगळ्यांनी तुमचं जे डिझायर आहे, इच्छा आहे, ती रेकग्नाइज केली, ओळखली की या व्यक्तीला गाडी घ्यायची आहे, हे ओळखलं. आणि मग काय करतात, कुकीज
कुकीज काय करतात? कुकीज तुम्हाला माहित आहे. कुकीज काय करतो? डाटा ॲनलाइज करून त्या व्यक्तीला ॲडव्हर्टाइज करायला सुरुवात करतात, बंबार्डिंग करतात ॲडव्हर्टायझिंगची. आणि यालाच म्हणतात टार्गेट बेस्ड ॲडव्हर्टाइजमेंट. यालाच म्हणतात टार्गेट बेस्ड ॲडव्हर्टाइजमेंट. आणि सध्या याचं मोठं बूम आहे. एखादी गोष्ट तुम्ही सर्च करा मोबाईलवर, तुम्हाला एवढ्या ॲडव्हर्टाइजची बंबार्डिंग होतात आणि ते बूम आहे. आज ते बूम आहे. लगेच तुमचा डाटा ते रिकग्नाइज करतात आणि तुम्हाला ॲडव्हर्टाइज पाठवतात, म्हणजेच इनसाइट. तुम्ही सर्च केलं एखादी वस्तू, म्हणजे तो तुमचा डाटा झाला आणि त्याच्यावरून मग त्या कंपनीवाले काय करतात? तुम्हाला ॲडव्हर्टायझिंग पाठवतात, ऑफर पाठवतात त्यावर. ते झालं इनसाइट. बिग डेटा अँड बिग इनसाइट. So many industries have already begun to make use of big data and analytics to drive up their growth and beat their competitions. मोठमोठ्या ज्या कंपन्या आहे त्या काय करतात? असाच डाटा गोळा करतात आणि गोळा करून आपल्या कंपनीचा सेल कसा जास्त होईल याकरता ते प्रयत्न करतात, दुसऱ्या कंपनीशी कॉम्पिटिशन करतात. So many industries have already begun to make use of big data and analytics to drive up their growth and beat their competitions. Some of the major uses if big data can be found in location tracking. आता हा जो बिग डेटा आहे तो कुठे कुठे वापरला जातो, कशा कशामध्ये वापरला जातो? तर लोकेशन ट्रॅकिंग मध्ये तो डेटा वापरला जातो. त्यामुळं लोकेशन ट्रॅक करणं अतिशय सोपं झालेलं आहे. अंडरस्टँडिंग ऑफ वेदर पॅटर्न, वातावरणाचं जे अंदाज आहे तो सुद्धा त्या डेटावरूनच सांगितला जातो. अंडरस्टँडिंग द वेदर पॅटर्न. देन हेल्थ केअर. आपल्या शरीराच्या काळजी संबंधीचे जे ॲप्स आहे ते सुद्धा मोबाईलवर आहे आणि ते आपल्याला मार्गदर्शन करतात. हेल्थ केअर, बँकिंग, फायनान्स, ट्रेडिंग, स्पोर्ट, ॲडव्हर्टायझिंग, एंटरटेनमेंट अँड मीडिया as well as in the education industry also. एज्युकेशन इंडस्ट्री मध्ये सुद्धा जो डेटा आहे तो वापरला जातो. खरं तर इतका मोठा डेटा स्टोअर करणं, मॉनिटर करणं आणि ॲनलाइज करणं हे मानवाकरता अशक्यच आहे. पण इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या साहाय्याने ते शक्य झालेलं आहे. आपल्या आवाक्यातली ती बाबच नाही आहे. Then in the modern digital life, huge amounts of data have been available on hand to analyzer. जे त्या डेटाचा वापर करणारे जे लोक आहेत त्यांच्याकडे असा भरपूर डाटा उपलब्ध आहे. मॉडर्न डिजिटल लाईफ, the huge amounts of data have been available on hand to analyzers. It means data which is large volume. It means data which is large volume, high in velocity and different varieties. Such value can be provided using big data.
So big data, it means what? Which is large volume, high in velocity and different varieties. Such value can be provided using big data. Using big data. So this is the introduction of the lesson, big data, big insight. Now we are going to see the icebreaker of the lesson. Icebreaker of the lesson. So give business suggestion to the respective industry. तुम्हाला सजेशन द्यायचं आहे, सूचना करायच्या आहे त्यांना. कुणाला? बिझनेसमनला. गिव्ह बिझनेस सजेशन टू द रिस्पेक्टिव्ह इंडस्ट्री कंपनी फॉर द फॉलोइंग. यू हॅव टू सजेस्ट टू द इंडस्ट्री and company. Situation. One is done for you. You have received data that if companies received data, then many passenger, काय डेटा मिळाला त्या कंपनीला, इंडस्ट्रीला, की मेनी पॅसेंजर्स प्रिफर मॉर्निंग फ्लाइट बिटवीन 7 AM and 9 AM फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. डेटा काय कोणता डेटा मिळालेला आहे की भरपूर असे पॅसेंजर सकाळी फ्लाईटने 7 ते 9 या दरम्यानमध्ये मुंबईवरून दिल्लीला जातात. हा डेटा मिळालेला आहे कंपनीला. मग कंपनीने काय करायला पाहिजे? तुम्ही कंपनीला काय सुचवू शकता? तर पहिलं एक दिलेलं आहे सजेशन, इन्क्रीज द नंबर्स ऑफ फ्लाइट्स बिटवीन 7 and 9 AM. पहिलं सजेशन दिलेलं आहे. काय करायला पाहिजे की सकाळी 7 ते 9 याच्या दरम्यानमध्ये फ्लाइटची संख्या वाढवायला पाहिजे. फ्लाइटची संख्या जर वाढवली तर त्यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ होतील, कंपनीच्या उत्पादनामध्ये वाढ होतील. सो दिस इज द सजेशन. देन सेकंड, मेनी स्टुडंट आर ऑप्टिंग फॉर UPSC MPSC एक्झामिनेशन. जास्तीत जास्त मुलं UPSC MPSC च्या एक्झामिनेशन देतात. व्हॉट यू सजेस्ट? तुम्ही काय सुचवाल? पहिले दिलेलं आहे, पब्लिश मोर रेफरन्स बुक्स फॉर UPSC अँड MPSC एक्झाम. मग मुलं जर जास्त UPSC MPSC ला अटेंड करत असेल तर मग तुम्ही काय करा की UPSC MPSC चे जास्तीत जास्त पुस्तकं पब्लिश करा, म्हणजे तुमचा त्यामध्ये फायदा होतील. दुसरं पुन्हा काय सुचवू शकता तुम्ही की इन्क्रीज द नंबर ऑफ एक्झामिनेशन सेंटर्स. इन्क्रीज द नंबर ऑफ एक्झामिनेशन सेंटर्स and added more job in it. So these two solutions you can suggest. Then third one, number C, many people go for morning walk. Many people go for morning walk to Kamala Nehru Park. What will you suggest? काय सुचवाल तुम्ही त्याकरता? You can suggest build more jogging tracks at Kamala Nehru Park. Build more jogging track at Kamala Nehru Park and other. Increase facilities in park. Increase other facilities in park
and maintain qualities and maintain qualities. So this can you also suggest. Then D, many people buy clothes from miracles.com and online shopping sites. What you will suggest? Increase new brands and give discount to attract more person. You can suggest increase new brands and give discount to attract more person. You can suggest. Then increase the inventory velocity. Increase the inventory variety and product offering of miracles.com. What you can say? तुम्ही पुन्हा काय म्हणू शकता की increase the inventory variety and product offering of miracles.com. This is you can suggest. This thing you can suggest. Then E, the viewership on televisions is more between 8 p.m. and 10 p.m. 8 ते 10 या काळामध्ये सायंकाळी टेलिव्हिजनवर खूप असं पाहणाऱ्यांची खूप गर्दी असतात. तर काय करायला पाहिजे असं म्हणजे काय सुचवू शकता तुम्ही त्याबद्दल? द व्ह्यूअरशिप ऑन टेलिव्हिजन इज मोर between 8 p.m. and 10 p.m. What you can suggest? Get maximum advertising revenue. Get maximum advertising to get revenue. To get revenue. Other suggestions: broadcast more popular TV show. Broadcast more popular TV show between 8 p.m. to 10 p.m. म्हणजे 8 ते 10 सायंकाळी रात्री या काळामध्ये तुम्ही चांगल्या प्रकारच्या ज्या सिरियल आहे त्या टीव्हीवर दाखवा. म्हणजे त्या लोक बघतील आणि त्यामध्ये येणाऱ्या ज्या ॲडव्हर्टाईज आहे त्यापासून तुम्हाला जास्तीत जास्त फायदा होईल. सो दीज आर द सजेशन्स. These are the suggestions. Then second, people get information from various sources. Can you name a few sources of information? आता ही डेटा मध्ये हा जो डेटा आहे तो डेटा कुठून मिळवला जातो? सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन. ही माहिती जी आहे, डेटा म्हणजे काय? माहिती. तुमची माहिती त्याला म्हणतात डेटा. तर ही जी हा जो डेटा आहे त्याचे सोर्सेस काय आहे? जसं बरेचदा आपण प्रश्न करतो की व्हॉट इज युअर इन्कम सोर्स. मिळकतीचा तुमचा सोर्स काय आहे? तसंच ही जी माहिती गोळा करण्याचे सोर्सेस कोणते आहे? बरेच सोर्सेस आहेत, त्या पण इथे त्यापैकी काही दिलेले आहेत. फेसबुक, व्हॉट्सॲप, गुगल्स, वेबसाइट्स, ट्विटर. So I am giving these 5 important sources of big data. 5 जे महत्त्वाचे आहेत तेच दिलेले आहे. असे बरेच सोर्सेस आहेत, आपण नंतर त्याचा अभ्यास करूच पाठामध्ये. सो दीज आर द 5 मेन सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन. फेसबुक, व्हॉट्सॲप, गुगल, website and Twitter. So time is over. We stop here, and this lesson, big data, big insight,
we will see in next period, line by line. Thank you.